Good morning, students. Today we are going to discuss about the Lorentz, Abraham Lorentz. Jadi, in the last lecture we will discuss about Leonard Vinci. Last lecture we have discussed about Leonard Vinci retarded potential or the relativistic form of the retarded potential due to the charge particle present or over the field. Now today we are going to next point, that Abraham Lorentz equation. Abraham Lorentz radiation force or reaction force if the charge. now आतापर्यंत जे आपण पॉइंट्स घेतले त्यामध्ये जे फील्ड होती, चार्ज जे होते ते मोशन मध्ये नाही कन्सिडर केले, आपण स्टेडी स्टेटला कन्सिडर केले. नाउ हियर वी हैव टू कन्सिडर द चार्ज इज इन अ मोशन. चार्ज इज इन अ motion for transforming one place to another. If the charge particle can transform from one place to another place, it get radiated, it get emit the particular radiation. Last lecture we will discuss about the particular radiation forms, that is ultra ray, infrared, visible light or radio wave, in a frequency form, in a wavelength form, in a frequency form or in a wavelength form. But today we have to discuss about that radiation is emitted by the charge particle when the particle is in motion. ते बोर्डवर दिसतंय का सर्वांना? क्लियर आहे हे? हो हो क्लियर दिसतंय ना? म्हणजे कसं आहे, इक्वेशन्स आहेत बरोबर व्यवस्थित. नाउ if we have to discuss about the Lorentz or Abraham Lorentz equation, that equation is for just the radiation, and we have to conclude here or calculate here Abraham Lorentz radiating force. We have to conclude the force which is radiating due to the charge particle. If the charge particle can transfer or is in motion, charge particle is in motion. If charge is in motion, that means it has the ability to emit the particular radiation. In terms of frequency, in terms of wavelength, doesn't matter, but it emits the particular radiation. Now, what kind of radiation is this, and how much force is exerted? How much force is exerted by that radiation? The force is exerted by that radiation, that is the radiating force. or आपल्याला आपण जर समजा बेसिकच्या शब्दात बोललो याला, तर रिटार्डेड जसं आपण पोटेन्शियल काढलं होतं त्याचप्रमाणे आपल्याकडे रिकॉल व्हेलॉसिटी होती आधी. इफ वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ गन अँड बुलेट, consider the example of gun and bullet, in which velocity the bullet fired and gun get recoil velocity आपल्याला माहिती आहे. त्याच प्रमाणात आता रिकॉइल व्हेलॉसिटी किंवा रिकॉइल फोर्स न म्हणता वी आर considered as a radiating force. If the charge particle, if we have the charge particle, it can transfer from one place to another place, and while transferring, that charge particle is able to radiating the particular radiation. Now we have to calculate that radiation exerts a force. That radiation exerts a force. That force is radiating force. We have to conclude here or calculate here, find out here the radiating force. F rad काढायचा, याच्यावरती हा जो वेक्टर दिला आहे पर्टिक्युलर डायरेक्शन राहील, कारण चार्ज पार्टिकल कसा असला पाहिजे, मोशन मध्ये. मग पहिली काय कन्सिडरेशन राहील की अब्राहम लॉरेन्स फोर्स मध्ये जो रेडिएटिंग फोर्स आहे त्याला रेडिएटिंग फोर्स आपण कशाला म्हणू. नाव लक्षात घ्या की कन्सिडर आता डायरेक्ट आपल्याला इलेक्ट्रोडायनामिक्स मध्ये जायचं आहे, थोडंसं क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये. जेव्हा चार्ज पार्टिकल किंवा एनी मॅटर, एनी मटेरियल इज इन मोशन, मटेरियल इज इन मोशन, इट हॅज पर्टिक्युलर टेंडन्सीज, जे आपण आधी व्यवस्थित स्टडी केल्या होत्या कालच्या सेकंड इयरच्या. आपण याच्या आधी तुम्हाला आठवत असेल तर एक फील्ड घेतली होती स्फेरिकल, त्यामध्ये सेंटरला चार्ज पार्टिकल मूव्ह होत होता पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटी, दॅट व्हेलॉसिटी इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन c. असं आपण एक कन्सिडरेशन केलं होतं की व्हाईल द चार्ज पार्टिकल ट्रॅव्हलिंग in a particular medium or in a free space, we are here considering a free space. Now if the charge particle traveling motion मध्ये असेल, is in motion in a free space, their velocities are strictly less than c. असं आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे या ठिकाणी. Now towards going आता रिटार्डेड हा जो फोर्स आहे तो रेडिएटिंग फोर्स किंवा रिटार्डेड फोर्स म्हणता येईल याला, किंवा याला रिकॉल फोर्स पण म्हणता येते. तर रिकॉल फोर्स म्हणा किंवा रेडिएटिंग फोर्स म्हणायची काय डेफिनेशन राहील आपल्याकडे, तर लक्षात घ्या की ऍक्सेलरेटिंग चार्ज, एखादा चार्ज आहे तो ऍक्सेलरेट होत आहे टुवर्ड द सेंटर और एनी अदर स्पेस. इफ द ऍक्सेलरेटिंग चार्ज कॅन इमिट द रेडिएशन, that charge emit the radiation, and this radiation will exert a force back on the charge. If the charge particle emits the radiation and that radiation exerts the force, the radiation मुळे force exert झाला पाहिजे कोणावर, back on the charge particle. जो चार्ज पार्टिकल चालला आपला, जो मोशन मध्ये राहील, समजा एक चार्ज पार्टिकल असा
मोशन मध्ये असेल त्यावर त्या रेडिएशनचा किती फोर्स एक्झर्ट होईल त्यानुसार जे राहील दिस फोर्स, हा जो फोर्स आहे ना, दिस फोर्स इज कॉल्ड द रेडिएशन रिएक्शन फोर्स, और त्याला तुम्ही रिकॉल फोर्स पण, रिकॉइल फोर्स जो असतो ना, रिकॉइल, त्यातला जो रिकॉइल फोर्स पण तुम्ही कन्सिडर करू शकता. त्याला काही टेन्शन नाही घ्यायचं. म्हणजे डेफिनेशनच्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे डिपेंड्स अपॉन द एक्झामिनेशन पॅटर्न, बट ऍक्च्युअली वी नो व्हॉट इज फोर्स विच इज रेडिएटिंग. लक्षात घेता, पार्टिकल मूव्ह होतोय, पार्टिकल मूव्ह होतोय, रेडिएशन इमिट करतोय. रेडिएशन इमिट करताना, ते इमिट होत असताना कोणतीही ऑब्जेक्ट एका प्लेस दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना त्याला इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी लागते काहीतरी. त्या इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी मुळे काय असते की ज्या ठिकाणून तो स्टार्ट होतोय त्या ठिकाणी तो काय करतोय की त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला प्रेझेंट असलेल्या मटेरियलवर फोर्स एक्झर्ट करतो. इमॅजिन करा, आपण रनिंग करतोय, रनिंग करायच्या वेळेस चालताना आपण काय करतो, जेव्हा फर्स्ट स्टेप घेतो त्यावेळेस आपल्या पायाची माती उडते. का उडते? ड्यू टू द फोर्स दॅट इज रेडिएटिंग. हा आता चार्ज पार्टिकलचा आहे म्हणून रेडिएटिंग. आपल्याकडे जनरल फोर्स असतो त्याला आपण रिकॉइल फोर्स म्हणतो, जो काय करतो तो अप्लाय होत असतो सेकंडरी ऑब्जेक्टवर. मग या ठिकाणी जो चार्ज पार्टिकल इमिट करेल रेडिएशन, ते रेडिएशन त्या चार्ज पार्टिकलच्या डायरेक्शनवर आणि त्याच्या मोशनवर काय इफेक्ट करते, किती फोर्स अप्लाय करते, फोर्स आपल्याला रेडिएटिंग फोर्सचा आहे. नाउ आता याला कॅल्क्युलेट करायच्या आधी काय आपल्याकडे काही इक्वेशन्स असतात जे आपल्याला इझिली डायरेक्ट कन्सिडर करावे लागतात. वी हॅव टू गेट, वी हॅव टू दॅट अँड वी नो दॅट. सो फॉर दिस, आता इथे जे रिलेशनशिप आहे, चार्ज पार्टिकल आहे मोशन मध्ये, त्याची एनर्जी रेडिएट होते, त्याच्यावर अफेक्ट करेल, त्याच्या मोशनवर तो स्लो डाऊन होऊ शकते किंवा फास्ट येऊ शकते, डिपेंड करते विच मीडियम, विच वेलॉसिटी, विच चार्ज पार्टिकल एक्सेट्रा. नाउ नॉन रिलेटिव्हिस्टिक चार्ज जे असतात, पार्टिकल्स जे असतात, जे नॉन रिलेटिव्हिस्टिक चार्ज मध्ये असतात, ते जे असतात त्या ठिकाणी आपल्याला काय, रिलेटिव्हिस्टिक नॉन रिलेटिव्हिस्टिक सांगायची गरज नाही. रिलेटिव्हिस्टिक पण, आता इथे आपण नॉन रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म कन्सिडर करणार आहोत, तर त्यामध्ये एक कंडिशन लक्षात ठेवायची, व्ही इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन सी, व्ही इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन सी, अँड द टोटल पॉवर, अँड द टोटल, या चार्ज पार्टिकल मुळे टोटल पॉवर जी रेडिएट होईल, टोटल पॉवर जी रेडिएट होईल ती आपल्याला लार्मर्स फॉर्म्युलाने, फॉर्म्युला आहे तो लार्मर्स, लार्मर्स फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचं, गेन करायची असते, म्हणजे ती लिहायची आपल्याकडे आहे. वी नो दॅट W इज इक्वल टू, आता याला कोणी कोणी काय करेल की P ऑफ T पण लिहितात, पॉवर ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असतो ना, हा P ऑफ T पण लिहितात. पण आपल्याकडे समजा आपण कन्सिडर केलं की टोटल पॉवर वर W च्या फॉर्म मध्ये, तर वर्क डन अपॉन टाइम म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती आहे बेसिक फॉर्म्युला, बट आपण कन्सिडर करू हियर W, that W be the general total radiating power which is equals to 1/4 pi epsilon 0. ही झाले आपल्याकडे परमिटिव्हिटी परमिटिव्हिटीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये, जसं आपण आधी पाय आणि ए काढले होते, लक्षात आहे आपले, याच्या आधीचे इक्वेशन्स आठव जा, याच्या आधी झालेले प्रश्न त्यांच्या नोट्स कलेक्ट करा, आपले कंटिन्युअसली पॉइंट्स जे एकमेकांशी लिंक आहेत, एकमेकांशी कलेक्टेड आहे, आधीचे समजले तर नेक्स्ट समजतं, लक्षात ठेवा. नाउ आपल्याकडे ही रिटायर्डेड पोटेन्शियलचे आहेत. रिटार्डेड पोटेन्शियल म्हणजे त्या चार्ज पार्टिकल मुळे आजूबाजूला फील्ड मध्ये जे काही पोटेन्शियल अप्लाय झालं, त्या पोटेन्शियल किती राहिलं त्याचा आपण इक्वेशन्स काढले. मग आता चार्ज पार्टिकल जर मूव्ह होतोय तर त्याच्याही आजूबाजूला काहीतरी पोटेन्शियल रिमेन राहील. समजा आपण त्याला पॉवर कन्सिडर करू, तर चार्ज पार्टिकलची पॉवर किती आहे कोणानुसार, सायंटिस्ट इज लार्मर्स. लक्षात ठेवा, लार्मर्स सिरीज आणि पास्टल सिरीज तुम्ही शिकले असाल व्हॉट एव्हर, बट द लार्मर्स फॉर्म्युला फॉर द पॉवर रेडिएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 2/3 हा कॉन्स्टंट व्हेरिएबल येईल कोणासोबतचा, तर त्या चार्जचा स्क्वेअर, त्या चार्जची असलेली ऍक्सिलरेशन. आता पण आता इथे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की ऍक्सिलरेशनचा स्क्वेअर अपॉन हे दोन झाले म्हणजे चार्ज, त्याचं ऍक्सिलरेशन. आता हे जे ऍक्सिलरेशन आहे त्याची काहीतरी व्हेलॉसिटी असेल, आणि आपण काय कन्सिडर करतो की v इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन c, बट हियर लार्मर कन्सिडर्ड c क्यूब. त्यांना काय फॉर्म्युला दिला आपल्याला, c च्या क्यूब मध्ये दिलेला आहे. आणि हा जो ऍक्सिलरेशन आहे, आता आपण जनरल ऍक्सिलरेशन न लिहिता, कारण हे काय आपलं पार्टिकलचं ऍक्सिलरेशन आहे, पार्टिकल दिस ऍक्सिलरेशन इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ पार्टिकल साइज, बरोबर आहे. ही वेव्ह साइज म्हणजे एकदम छोट्या साइज साठी गेलं ना, कारण चार्जची साइज एकदम कमी असते, एकदम छोटीशी असते, मास एकदम कमी असते, त्यामुळं हा ऍक्सिलरेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेलॉसिटी जर लिहायचा असेल, सो दॅट इज v च्या वर एक डॉट द्या, त्याच्यावर एक बाण द्या. लिहिताना नॉमेनक्लेचर आपण देतो ना व्यवस्थित थोडंसं. पहा फॉर्म्युला टोटल पॉवर साठी काय आहे, W इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0. सर्वांना आवाज येतोय का पार्टिसिपंट्स? हो सर. हो सर. येतो ना आवाज? हे दिसतंय का बोर्डवर, क्लिअर दिसतंय का हे? हो 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 सर.
चला मग आता आवाज येतोय म्हणजे समस्या थोडंसं पहा, लक्षात घ्या की हा पॉवरचा फॉर्म्युला झाला. नोट्स मी तुम्हाला सेंड केलेला आहे, लिहून घ्या व्यवस्थित. सो पॉवर किती घेतली आपण 1/4πε0 2/3 e स्क्वेअर v डॉट स्क्वेअर. हा -2 नाही आहे, त्याच्यावरती बार आहे म्हणजे असा v, त्याच्यावर डॉट, त्याच्यावर बार. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द चार्ज कॅन ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दॅट देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, त्याचा स्क्वेअर आहे. -2 नका लिहिजा, दॅट इज द स्क्वेअर. नाउ दिस इज द टोटल पॉवर and we know that C in terms of mu0 and epsilon 0. Here we have to adjust the C. That if we consider the C square, आपल्याकडे C square चा फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला C square चा आपल्याकडे? mu0 आणि epsilon 0 च्या फॉर्म मध्ये. That is 1/mu0 epsilon 0. काय फॉर्म्युला आहे? C square equals to 1/mu0 epsilon 0. हा पुट करा या वरच्या व्हॅल्यू मध्ये, म्हणजे इथचा C square गायब होईल आणि इथं ऍडजस्टमेंट होईल. म्हणजे C square चा फॉर्म्युला. तर हा 1/c square आहे, हा mu0 epsilon 0 वर जाईल आणि इथे epsilon 0 इथं वर येईल. खाली लिहा की वर कोण जाईल? mu0 epsilon 0 upon 4pi epsilon 0 आम्ही रेस करतो 2/3 t square as it is v dot square as it is upon c. कारण c square आपण निग्लेक्ट केला by mu0 epsilon 0 epsilon 0 get cancel. The last formula for the total power emitted by the charged particle is equal to how much? इथं mu0 upon 4pi. ठीक है, 0 upon 4pi 2/3 t square v dot square by c, single c. Now इथं काहीतरी गडबड करायची, म्हणजे 2 1 2 2 4 2 3 6 इथं थोडं c काय करायची, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 1 2 2 4 3 6. that is mu0 e square v dot square upon 6pi. सोबत c राहील, यातला लक्षात घ्या 6πc. हे झालं तुमचं प्रायमरी टोटल पॉवर फंक्शन. हे काय झालं तुमचं, आपल्याला काउंट दिला जो आपल्याकडे लार्मर्सचं इक्वेशन आहे पॉवरचं, त्याला आपण इन टर्म्स ऑफ mu0 epsilon 0 ऍडजस्ट केलं आणि त्याच्यावरून टोटल पॉवर काढली रेडिएटिंग चार्जची. रेडिएटेड पॉवर जी आहे ती काढली आपण, ती आली mu0 e square v dot बार आहे, हा लक्षात ठेवा, स्क्वेअर अपॉन 6πc. आता हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, सी वरचं आहे हे इक्वेशन. आता याला जर समजा तुम्ही इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं, इक्वेशन नंबर 1 कोणाचं आहे? हे त्या पॉवरचं, रेडिएटेड पॉवरचं, जी पॉवर रेडिएट होऊन राहिली तिचं समजा लार्मर नुसार असं इक्वेशन आलं ना. आता लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगते? रेडिएट इमिट चार्ज पार्टिकल इमिटेट करते रेडिएशन. मग लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगते? की एनर्जी नायदर बी गेट नॉट बी डिस्ट्रॉयड. त्यात नका जाऊ, पण त्याच्या आधी power radiated is equal to the rate at which the particle lost energy under the influence of radiating force. जे स्टेटमेंट बोललो ते थोडं लक्षात घ्या. कसं बोललो मी की जो हा पॉवर आहे हा आपण लार्मर नुसार काढला, परंतु ऍक्च्युअली when the particle is get radiated, the radiation at that time, that radiational energy or the radiation field जे आहे त्याचे जे पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन आहे ते किती राहील त्याच्यावाले, जेवढी त्या एनर्जी पार्टिकलला लॉस केली, म्हणजे त्याचा जो पॉवर राहील तो किती राहील की जे रेडिएटेड फोर्स इनटू त्याची व्हेलॉसिटी. या ठिकाणी सेकंडरी इक्वेशन काय घ्यायचं आपल्याला की फोर्स रेडिएटेड फोर्स इनटू द व्हेलॉसिटी, जस्ट व्हेलॉसिटी, या डॉट वगैरे नाही, सिंगल व्हेलॉसिटी. इथं फक्त आता की फक्त सिंगल व्हेलॉसिटी घेते आपण. तर वर्क कोणासाठी घेऊन आलो आपण? कन्झर्वेशनच्या लॉ नुसार घेऊन आलो. कोणानुसार? कन्झर्वेशनच्या लॉ नुसार. टोटल पॉवर ऑफ द रेडिएटिंग चार्ज जो होता आपल्याकडे चार्ज आहे त्या चार्जची टोटल पॉवर किती असेल हे तर आपल्याला लार्मरने सांगितलेली आहे ही फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू द कन्क्लूड और गेट द टोटल पॉवर ऑफ द रेडिएटेड चार्ज जो आहे चार्जचा, तर त्याला किती रेडिएट केला त्याचा फोर्स इनटू त्या चार्ज पार्टिकलची व्हेलॉसिटी. हे तुमचं काय होईल, आपलं काय होईल समजा सेकंडरी इक्वेशन होईल. मग आता समजा या इक्वेशनला आपण या इक्वेशनशी कंपेअर केलं, कारण दोन्ही ठिकाणी काय दाखवून आलेलो आपण, दॅट इज द power radiated or the radiational power due to the charge particle. ठीक आहे, मग आता आपण कंपेअर करू शकतो का नाही? आता काय करायचं, हा वर्क डन आणि हा फोर्स रेडिएटिंग, यामध्ये काय असते की जेवढं वर्क डन म्हणजे जेवढी पॉवर आहे त्याची वाली, ऍक्च्युअली वर्क डन पॉवर जेवढी काही पॉवर आहे ती किती आहे याची एवढी, पण हे रेडिएट झाली ना, म्हणजे त्याच्या सोबत आहे का नाही, ती बाहेर गेली, त्या काय झाली, ती एनर्जी लॉस केली ना, बाहेर गेली म्हणजे एनर्जी लॉस केली. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला यूज करावं लागतं
साइन दॅट मायनस एफ रॅट. मायनस म्हणजे निगेटिव्ह काय करतो, तो लॉस करतो. टोटल पॉवर पैकी एवढी पॉवर त्यांना काय केली, लॉस करणार आहे. बाकी त्या पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटी तो फॉरवर्ड डायरेक्शनला राहणार आहे. चार्ज पार्टिकल इथं फ्री स्पेस. मग आता या दोन इक्वेशनला कम्पेअर करा. काय मिळते, इकडे पण डब्ल्यू, इकडे लेफ्ट हँड साइड तर राईट हँड साइड इक्वल. मग लिहा ती राईट हँड साइड इक्वल लिहा. म्हणजेच काय की फोर्स रेडिएटिंग फोर्स रेडिएटिंग इक्वल व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. आता हा मायनस आहे, हा कोण आहे फोर्स मायनस, ती इकडली व्हॅल्यू प्लस. ही जर मी फोर्स प्लस करतो तर इकडली व्हॅल्यू मायनस. थोडंसं 31 मिनिटचा भाग आहे. मग हा व्हॅल्यू लिहा μ0 स्क्वेअर b डॉट स्क्वेअर अपॉन 6 पाय c. 6 पाय c हे जे आलं रिलेशन, जेवढी फोर्स रेडिएटिंग आहे ते इन टर्म्स ऑफ आपल्याला e, त्याच्या ऍक्सिलरेशन, त्याच्या स्पीडची व्हेलॉसिटी जी घेतली आपण, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2. याला 2 म्हणू शकतो, याला 3 म्हणू शकतो, काही फरक पडत नाही. बट आपल्याला ज्याला जे म्हणायचं ते म्हणू शकतो आपण. हे फर्स्ट कन्सिडरेशन आहे कोणाला आर्मर नुसार. देन वी कन्सिडर ऍज अ रेडिएटिंग फोर्स विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, ऑपोजिट डायरेक्शन नाही म्हणते या ठिकाणी, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी. ऍक्च्युअली इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी. कंपेअरिंग दिस टू वी गेट द सेकंड इक्वेशन, दॅट इज radiating force into the velocity of charge particle is equals to the negative sign minus μ0 e square v dot square. v dot म्हणजे कोण आहे, हा ऍक्सिलरेशन म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी आहे ती. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, ऍक्सिलरेशन. दॅट ऍक्सिलरेशन अपॉन 6 पाय c. हे झालं तुमची प्रायमरी कंडिशन, की आपण फर्स्ट हे कंडिशन काढली. आता याला काय करायचं, आपल्याला काढायचं कोण आहे, फक्त हा रेडिएटिंग. कोण इक्वेशन काढायचं आहे कोणाचं, रेडिएटिंग फोर्सचं. आपण सुरुवातीला काय बोललो की आपला नॉलेज काय सांगणार आहे आपल्याला, related to the equation gives out to the radiating force. मग आपल्याला हा v कॅन्सल करायला लागेल. इकडे v आहे का, नाही, v कॅन्सल नाही करू शकतो. हा v कॅन्सल करण्यासाठी समोरच्या ट्रीटमेंट आहेत ज्या अशा आहेत, त्याला इंटिग्रेटिंग फॉर्म मध्ये घ्यायचं. इथपर्यंत दिसतंय का, इथपर्यंत दिसतंय. चला आता इकडे पहा, हे इक्वेशन आलं तुमच्याकडे. आता इक्वेशनला काय करायचं, इक्वेशन नंबर 2 दिला समजा तुम्ही. आता पहा काय झालं. आता आपल्याला कोण करायचं आहे, एफ रेडिएटिंग. दॅट रेडिएटिंग फोर्स फाइंड आउट करायचा चार्ज पार्टिकलचा. आपण कंपॅरिझन मध्ये काढलेला आला थोडंफार जवळपास, पण याला काय करायचं आहे, थोडंसं सॉर्ट आउट करायचं आहे. सॉर्ट आउट करायचं आहे म्हणजे काय, फक्त आपल्याला एफ रेडिएटेड काढायचं आहे. मग इथं काय कन्सिडर करता येईल तुम्हाला, की जे वर्कन होऊन राहिलं किंवा जो पॉवर आपण कन्सिडर केला रेडिएटिंग फोर्स मुळे जे वर्कन होऊन राहिलं किंवा जो आधी पॉवर कन्सिडर केला, त्यामध्ये काय करायचं होतं की फोर्स जो आहे ऍक्च्युअली कोणता फोर्स, रिएक्शन फोर्स जो आहे आपला यासाठी, रिएक्शन फोर्स जो आहे ऑन द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल घ्या लागेल. म्हणजे पार्टिकल मूव्ह होऊन राहिला ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इकडून चालला समजा t1 काहीतरी t असेल, म्हणजे इनिशियल टाइम जो आहे त्याचा समजा t1 असेल, आणि आफ्टर टाइम t2 तो काहीतरी अंतर ट्रॅव्हल केलं विथ व्हेलॉसिटी v, ऍक्सेलरेशन v डॅश, आणि विच इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन c. कन्सिडरेशन जास्त कन्सिडर आपल्याला करावं लागतात. आणि पार्टिकलचा टाइम पिरियड म्हणजे फ्रॉम t1 टू t2 हा काय होतोय, टाइम पिरियड लागतोय त्याच्या ट्रान्समिशन साठी, जेव्हा तो रेडिएट करेल एनर्जी. आणि ती एनर्जी इक्वल राहील, किती एनर्जी किती इक्वल आहे, त्या कन्झर्वेशन नुसार. म्हणजे जेवढी जाईल रेडिएशनची तेवढी अजून मायनस होईल ना, मायनस साइन मध्ये आपण घेतलेलं होतं. म्हणून तुम्हाला काय करायचं आता, अधिक पाहायचा हा इक्वेशन त्याच्या आधीच्या अनुसार मायनस आहे, बट याला प्लस केलं तर याला सेकंडरीला मायनस केलं. आता इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 2 याला इंटिग्रेट करा, लिमिट काय यूज करा, इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 2 and using the limits t1 to t2 we get, पहा आता इंटिग्रेशन लिमिट t1 to t2 कोणाला, f of rad म्हणजे रेडिएटिंग फोर्स into the velocity into dt. बाय इंटिग्रेशन असतं की dx dt dy समथिंग आपल्याकडे असतं ना. मग आता हे आलं कुठून, v dt. ऍक्च्युअली आपण जे आहे ते इथे कन्सिडर करायचं नाही. हा जो v आहे तो ऍज इट इज घेतला. ऍक्च्युअली इट इज द डिस्प्लेसमेंट. v into dt is the displacement because the velocity का फॉर्म्युला काय आहे, displacement upon time. v is equals to displacement upon time. आणि जर हा टाइम मी याला मल्टिप्लाय केला तर कोण राहते, डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे विदिन द टाइम लिमिट t1 to t2 that particle radiating force particle can travel with a velocity at a distance ds in time dt. त्याचा ऍडजस्टमेंट आहे v dt. then is equals to सेकंडरी साइड आपल्याला काय आहे, मायनस. पण याला इंटिग्रेट सेम लिमिट t1 टू t2 कारण बोथ व्हॅल्यूज आर इक्वल. μ0 मायनस राहिलच μ0 e स्क्वेअर v डॉट स्क्वेअर अपॉन 6 पाय c. आता या सेकंडरी इक्वेशन मधून कॉन्स्टंट व्हेरिएबल बाहेर काढा.
आता काय करा, काय सेकंडरी इक्वेशन यामधून तो कॉन्स्टंट काय बाहेर निघणार नाही, बी काढू शकत नाही आपण कारण तो डिस्प्लेसमेंटची कन्सल्ट आहे. या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी पण बी काढू शकणार नाही आपण कारण तो पण डिस्प्लेसमेंटची कन्सल्ट आहे. एक तो निघू शकत नाही. मग राहिलेले काढा. इकडे काहीतरी लागेल डीटी वगैरे वगैरे काहीतरी. काय द्यायचं इथं, काहीतरी लागेल ना. जसं इकडे आपण डीटी घेतलं, व्ही डीटी, तसं इथं जरी ऍक्सिलरेशन त्यात व्हेलॉसिटी आहे, दॅट इज इथं पण आपण विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटचा टी यूज करतो, तर डीटी यूज करा. आफ्टर दॅट त्यातले कॉन्स्टंट बाहेर काढा. मायनस साइन बाहेर, म्यू झिरो बाहेर, पहा मायनस म्यू झिरो इज स्क्वेअर अपॉन 6 पाय सी निघाले समजा बाहेर काढा. 6 पाय सी कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, म्यू झिरो कॉन्स्टंट आणि ई जो आहे चार्ज पार्टिकलची आपली ती पण कॉन्स्टंट. मग व्हेलॉसिटी आतमध्ये राहिली फक्त, काढा तिला बाहेर. की निघत नाही बाहेर, नाही निघत बाहेर. सो इंटिग्रेशन T1 टू T2 v डॉट त्याचा स्क्वेअर dt इक्वली टर्म ऍज इट इज आहे, त्याला नो चेंज, यात काहीच चेंज नाही. मग आता आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे एका कॉन्स्टंट व्हेरिएबलच्या म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मच्या स्क्वेअर आहे. कॉन्स्टंट टर्मचा स्क्वेअर आहे म्हणजे काय, मायनस म्यू झिरो स्क्वेअर अपॉन 6 पाय सी लिमिट इंटिग्रल दिलाय T1 टू T2 v चा स्क्वेअर डॉटचा ऍक्सेलरेशनचा. सो मी असं लिहितो v डॉट इनटू v डॉट मध्ये इनटू dt म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ a इंटू b च्या फॉर्म मध्ये. म्हणजे इथं आपण जे इंटिग्रेशन करायचं आहे दोन गोष्टीचं, या ठिकाणी आपल्याला बाय पार्ट्स रूल, इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करायचे आहे. त्याचा म्हणजे कसं काय असते इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. हे जे आहे बाय पार्ट्स रूल जे असतात ते यूज करून इंटिग्रेट करायचं आहे या पर्टिक्युलर टर्मला. आफ्टर द इंटिग्रेटिंग वी गेट, याला आफ्टर इंटिग्रेट, डायरेक्ट आफ्टर इंटिग्रेट लिहितोय. आफ्टर इंटिग्रेटिंग व्हॉट वी गेट, पहा फॉर्म्युला जो सांगितला तोच, मायनस म्यू झिरो इज स्क्वेअर अपॉन 6 पाय सी ऍज इट इज कॉन्स्टंट टर्म ऍज इट इज. आता याला काय करायचं आहे, इंटिग्रेट अप्लाय करायचं बाय पार्ट्स. ब्रॅकेट चेंज करली, दिसतंय का खालची टर्म, हो दिसते. चला पहा आता इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स करायचं आहे. तर यात काय असते, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट फंक्शन आपल्याकडे v डॉट इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड ऍक्सेलरेशनचे इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म मध्ये म्हणजे फक्त v, लक्षात घ्या. आणि याला लिमिट, फर्स्ट टर्मला लिमिट लागेल इथून T1 टू T2 फर्स्ट टर्म झाली, मायनस मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, लक्षात घ्या इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. इंटिग्रेशन कुठून T1 टू T2 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. आता पहा इंटिग्रेशन ऍक्सेलरेशनचं व्हेलॉसिटी झाली. आता इंटिग्रेशन जे आहे ऍक्सेलरेशनचं करायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला याचा तर डेरिव्हेटिव्ह थोडा वाढतो म्हणजे ऍक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे ऍक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होऊन जातो. म्हणजे तो v होतो v डबल डॉट बाहेर राहील ऍज इट इज. फक्त इथे डबल डॉट कन्सिडर कर जा, इक्वेशन व्यवस्थित सेट केलेला आहे, व्यवस्थित पाहून लिहिणे. v डबल डॉट म्हणजे काय केलं, इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड म्हणजे कोण, हा v. इंटिग्रेशन आपण घेतलं, सॉरी हा v डॉट आणि इंटिग्रेशन घेतलं v, दॅट इज v. म्हणजे इंटिग्रेशन लिमिट T1 टू T2 v डबल डॉट आहे, v डबल डॉट हे लक्षात ठेवा. त्या ठिकाणी पहा v डबल डॉट इंटू v त्याला dt, कारण इथं लागेल का dt, नाही या ठिकाणी लागणार नाही dt. इथं काय गरज नाही, dt कोणाला लागेल, चला कम्प्लीट इथपर्यंत लक्षात घ्या. आपण काय करतोय, लिमिट T1 टू T2 अप्लाय करतोय, फोर्स घेतोय रेडिएटिंग इंटू त्याची व्हेलॉसिटी घेतोय. याचं इक्वेशन जे आलं ते हे इथपर्यंत आलं. आता एक काय कन्सिडरेशन करायचं आहे की ते डॉट प्रोडक्ट आला, दोन व्हेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट. बेसिक रूल्स जर अप्लाय केले, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर्स आणि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर्स आले तर पहा कसं असते. युनि डायरेक्शनल असते तर वेगळी गोष्ट, परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला असते तर वेगळी गोष्ट. म्हणजे तुम्ही जे शिकले असाल बेसिक रूल्स मध्ये आय डॉट आय इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के वगैरे वगैरे, किंवा ते इथं लावत बसायचे नाही. इथं जनरल कन्सिडरेशन आहे की इफ हा सर बोला, अच्छा हा v डॉट इंटू v. या ठिकाणी काय करायचं की ही जी टर्म आहे T1 टू T2 एक ऍक्सिलरेशन एक व्हेलॉसिटी, मग राहील फक्त टाइम. इथं पहा एक v डॉट म्हणजे ऍक्सिलरेशन, ही v म्हणजे व्हेलॉसिटी, आणि ऍक्सिलरेशन व्हेलॉसिटी जर क्रॉस घेतला तर त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी एकमेकाला काय करू शकते, क्रॉस करू शकते. आणि व्हेलॉसिटी एकाच पार्टिकलची असल्यामुळे आणि ऍक्सिलरेशन आणि व्हेलॉसिटी एकमेकांना क्रॉस केल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 0 होते. आणि रिझन जर सांगायचं असेल तुम्हाला, म्हणजे रिझन लागेल ना काहीतरी आपल्याला, काय केलं आपण, इफ द मोशन इज पिरियडिक, आणि इथे व्हेलॉसिटी आली, ऍक्सिलरेशन आलं, म्हणजे पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीला कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन. म्हणजे समजा एखादा चार्ज पार्टिकल चालला, कुठून चालला माहित नाही ना आपल्याला,
कारण नेहमी पहा चार्ज पार्टिकल तर इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केला. Consider the charge particle as an electron. It is always revolve around the nucleus in a particular velocity or fixed velocity in a particular path. बरोबर. मग त्याची मोशन कोणती झाली? सर्क्युलर. जनरली आपण इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करतो, फ्री इलेक्ट्रॉन आपण कन्सिडर करत नाही. फ्री इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करताना विचारा हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम आपण कन्सिडर केलेला आहे, त्याच्या एनर्जी लेवल्स पाहिल्या वगैरे वगैरे वगैरे. पण हियर झिरो, म्हणजे ही टर्म आपल्याला करायची आहे झिरो. फर्स्ट टर्म आपल्याला काय करायची आहे? झिरो. मग आता पहा याच्यात काय राहिलं. मी अप्पर लिमिट थोडीशी मिस. आता आपल्याला काय करायचं होतं? या ठिकाणी ही फर्स्ट टर्म काय करायची आहे? झिरो. का करायचं सांगितलं की मोशन कशी आहे चार्ज पार्टिकलची? पिरियोडिक मोशन आहे, म्हणून त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट टर्म झिरो. सेकंड नाही होत का? नाही. हा डबल डेरिव्हेटिव्ह झाला विथ व्हेलॉसिटी. म्हणजे हे टर्म्स कसे आहेत? विथ रिस्पेक्ट टू dt, t1 टू t2 व्हेरिएबल्स आहेत, हे आपल्याला काढता येते. कसे काढता येते समोर पाहू आपण. जर ती टर्म आपण झिरो केली तर आपल्याला काय मिळालं? ही टर्म लिहावर t1 टू t2 f of rad into v. सोबत इथं dt होतं ना, सॉरी इथं dt होतं, इज इक्वल्स टू ही टर्म ऍज इट इज लेफ्ट साइडची, याला काही टेन्शन नाही आहे सध्या. dt आहे त्यासोबत मायनस μ0 e स्क्वेअर अपॉन 6 pi c. इथपर्यंत टर्म चेक करून घ्या व्यवस्थित आहे की नाही आहे. तर तुम्ही पहा जे आपण लिहितोय ते व्यवस्थित आहे की नाही आहे ते आपल्याला चेक करायचं आहे. इनटू ही टर्म झाली झिरो. देन सेकंडरी टर्म घ्या t1 टू t2 लिमिट इनटू v डबल डॉट इनटू v वर बार इनटू dt. पहा ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू जर इक्वल असेल अपोजिटला म्हणजे रेडिएटिंग फोर्स विथ व्हेलॉसिटी इन लिमिट टाइम, तर ते पण तिकडे लिमिट टाइम मध्ये आलं पाहिजे या इक्वेशनला. आणि देन काय करा की ही इक्वल टर्म इकडे घेऊन या, इज इक्वल्स टू झिरो करा. का झिरो करणार आहे आपण? कारण हा पण एक प्रकारचा काय झाला? रेडिएटिंग पार्टिकलचा फोर्स झाला. दिस इज द फोर्स एक्झर्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द पर्टिक्युलर चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू विच वी कन्सिडर या रेडिएटिंग विथ देअर व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू μ0 e स्क्वेअर अपॉन 6 pi c. लिमिट इंटिग्रल दिलेला आहे t1 टू tt. v डबल डॉट म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍक्सिलरेशन, म्हणजे ऍक्सिलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू v dt. हा मायनस मध्ये आला, अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे हे याच्या रेडिएशन फॉर्म मध्ये आलं. त्याला इक्वल जर केलं तर काय म्हणजे दोघांची एनर्जी कन्झर्व म्हणजे इक्वल्स टू झिरो असली पाहिजे त्याची. आता या दोघांमध्ये पहा कॉमन टर्म घ्यायची आणि जी पहा इंटिग्रेशन कॉमन आहे, dt dt कॉमन आहे, v कॉमन आहे. बाकीच्या टर्म्स एक साइडला लिहायच्या, बाकी काहीच नाही करायचं. काय लिहायचं पहा बरं त्यामध्ये आता की लिमिट कॉन्स्टंट आहे t1 टू t2 नो चेंज. मग हा घ्या f ऑफ रेडिएटिंग इनटू v. dt कॉन्स्टंट आहे दोन्हीकडे, ते बाहेर काढू आपण. v पण कॉन्स्टंट आहे दोन्हीकडे, इथं पहा v पण कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये, तो पण आपण काय करू शकतो? बाहेर काढू शकतो. म्हणून ही व्हॅल्यू जी आहे मग मी v बाहेर काढेल, मायनसच्या इकडे येऊन प्लस μ0 e स्क्वेअर अपॉन 6 pi c. ठीक आहे इथपर्यंत. आता त्याच्यानंतर v डबल डॉट, v बाहेर काढायचं आपल्याला. याला जर मी एका ब्रॅकेट मध्ये टाकलं व्यवस्थित इनटू v dt. कोणी सुटलं का पाहून घ्या, यामध्ये चेक करा. इज इक्वल्स टू झिरो. काही सुटलं काय वरच्या इक्वेशन सोबत खालच्या इक्वेशनला कंपेअर करा आणि कोणी सुटलं का ते चेक करा. माझ्या माहितीने कोणी सुटलेलं नाही. आता जर हे लिमिटला म्हणजे गिव्हन लिमिट t1 टू t2 जर आपण टाइम इंटरवल अप्लाय केला, आय विल अप्लाय टाइम इंटरवल ऑफ द पर्टिक्युलर चार्ज ऑन द पर्टिक्युलर चार्ज विथ देअर रेडिएटिंग फोर्स with some constant variables with their energy with the acceleration with respect to time is equals to 0 at a particular velocity, then we can say that the given variables present in the bracket is equals to 0. कारण velocity कधीच चार्ज पार्टिकलची 0 नसते. चार्ज कधीच स्टेबल राहू शकत नाही असं आपल्याला माहित असते. बरं असते नसते नंतर बघू. पण ही व्हॅल्यू काय होईल? 0. दॅट इज द रेडिएटिंग फोर्स प्लस μ0 e स्क्वेअर अपॉन 6 pi c v डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0. असं या ठिकाणी आपण काय करू शकतो? कन्सिडर करू शकतो. लक्षात घ्या थोडस जे आपण सॉल्व करत चाललेलो आहे ते. एक्सक्यूज मी राजेश सर. हा सर 9 मिनिट रिमेनिंग. ओके सर होऊन जाते सर 9 मिनिट मध्ये होऊन जाते सर, काय करते. ओके आपण सुरुवातला आठवा की अब्राहम लॉरेन्स कंटिन्यू करा सर. कंटिन्यू करणार. ओके लॉरेन्स मध्ये म्हणजे अब्राहम लॉरेन्स फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय करणार होतो की आपण रेडिएटिंग फोर्सच काढणार होतो. या फ्लॅट काढणार होतो ना आपण. त्यासाठी जेवढी ट्रीटमेंट चालू आहे ना आपल्याला किती निघेल बा रेडिएटिंग फोर्स किती निघेल चार्ज पार्टिकल तर तेच काढतो.
पहा आता या इक्वेशन मध्ये या ठिकाणी आल्यावर काय निघालं आहे की एका इंटिग्रल मध्ये लिमिट इंटिग्रल मध्ये टाइम काही व्हेरिएबल्स मिळाले, काही कॉन्स्टंट टर्म्स मिळाले. रेडिएटिंग फोर्स आहे, एनर्जी आहे μ0, त्यानंतर विथ अँग्युलर 6π आहे आपल्याकडे आणि त्याचं ऍक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घेतलेला आपण, म्हणजे तो कसा रिएक्ट करेल ते व्हॅल्यू इज इक्वल टू आपण 0 कन्सिडर करू शकतो. आफ्टर कन्सिडरेशन आता जसं आपण वर ऍडजस्ट केलं इक्वली टर्म इकडे आणली आणि आपल्याला एफ रॅडच पाहिजे, तर हा जी टर्म आहे ही जी टर्म आहे ती राईट साइडला घेऊन जा, रिप्लेस करा, त्याला थोडंसं प्लेस करा. सो एफ रॅड रेडिएटिंग फोर्स is equals to the minus plus g minus μ0 is square upon 6π c b dot. शेवटे वेक्टर फॉर्म देऊन द्यायचा, बार देऊन द्यायचा. अलग लक्षात काय निघालं आपलं f रॅड निघालं. आता दिस इज द इक्वेशन. हे काय झालं आता आपल्याला इक्वेशन झालं का, हे हा एक फॉर्म्युला झाला. इक्वेशन काय आहे, दिस इज द फॉर्म्युला. कशाचा फॉर्म्युला? दिस फॉर्म्युला इज नोन ॲज अब्राहम लॉरेन्स फॉर्म्युला फॉर द रेडिएटिंग फोर्स. फोर्स कोणता आपला रेडिएटिंग, रिकॉल फोर्स म्हणा, रेडिएटिंग फोर्स म्हणा, काही फरक पडत नाही. that force is radiating force which is equals to the minus μ0 square upon 6π c v double dot. v double dot म्हणजे acceleration with respect to time आहे, हे लक्षात ठेवता याचं व्हॅल्यू. v double dot म्हणजे काय, acceleration with respect to time. जर समजा v डॉट असेल तर velocity with respect to time कन्सिडर करत चला, ठीक आहे. मग हा काय निघाला, फोर्स निघाला. आता लॉ ऑफ कन्झर्वेशनचा आपण थोड्या वेळा आधी यूज केला, आता अजून करू. मग समजा आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन यूज करू शकतो. हा रेडिएटिंग फोर्स झाला. जर एखादा पार्टिकल रेडिएशन देत आहे, नॉन पॉसिबल डायरेक्शन घेऊ शकते, नॉन पॉसिबल डायरेक्शन जिकडे वाटेल तिकडे तो रेडिएशन घेऊ शकते, पण तो एनर्जी रेडिएट करतोय आणि समोरही जातोय, रेडिएट करतोय आणि समोरही जातोय. तर समोर जात असताना त्याच्यावर काही एक्सटर्नल प्रेशर असेल, एक्सटर्नल फोर्स असेल, तोही घ्यावा लागेल. इफ द पार्टिकल इज इन मोशन, इफ द पार्टिकल इज इन मोशन and that particle emits the radiation, at the same time there is the application of external force on that particle, charged particle, due to which the total force is equals to how much, the total force of the particle is equals to किती घेतला समजा आपण according to Newton's law, न्यूटनचे लॉ आहे आपल्याला F equals to ma वाले, पण न्यूटनच्या लॉ नुसारच काय मोशनच्या कंझर्वेशननुसार की जो टोटल फोर्स आहे त्याला नेट फोर्स म्हणतात. टोटल फोर्सला काय म्हणतात, नेट फोर्स. that total force is equals to force which is radiated plus the external force. ext लिहितो मी ना, दिसतंय ना हे. the force is equals to radiating force plus external force. त्याच्यावर तुम्ही वेक्टर दिले नाही दिले चालते, कारण रेडिएटिंग फोर्स जो आहे आणि एक्सटर्नल फोर्स जो आहे ते अपोजिट डायरेक्शन असतात, त्यामुळे प्लस होऊन जाते व्हॉटएव्हर. बट फोर्स इज इक्वल्स टू f रेडिएटिंग प्लस f एक्सटर्नल. एवढं तुम्हाला काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचं आहे. मग तुमच्याकडे रेडिएटिंग फोर्सची व्हॅल्यू आहे, आपल्याकडे काय आहे रेडिएटिंग फोर्सची व्हॅल्यू एफ रॅड आपण फाइंड आउट केला. मग राहिला एक्सटर्नल फोर्स काढायचा. एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट द जनरल फोर्स अप्लाइड ऑन द पर्टिक्युलर सिस्टम or the particular particle. That force is nothing but the particular application general force. How much? F is equals to ma according to Newton's second law of motion. F is equals to ma. That a इथं आपण a लिहितो का नाही, m v डॉट लिहायचं इथं ऍक्सेलरेशनला इन टर्म्स ऑफ v डॉट, कारण आपण काय करतोय, जी पार्टिकल करतोय चार्ज पार्टिकल कन्सिडर करतोय, जी खूप छोटीशी आहे, ठीक आहे. मग या ठिकाणी काय आलं की एफ राईटची व्हॅल्यू ही आणि एक्सटर्नलची ही. आता या दोन व्हॅल्यू पुट करा आणि टोटल फोर्सची व्हॅल्यू लिहा. काय लिहू शकतो तुम्ही, आता हे पहा कोणाची व्हॅल्यू आहे, एक्सटर्नलची आहे काय, नाही एक्सटर्नलची काढलीच नाही, कोणाची काढली, फक्त जनरल टोटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. हा फोर्स निघाला एम ला लिहा इन टर्म्स ऑफ, म्हणजे तुम्ही जर एम व्ही डॅश बार इज इक्वल्स टू रेडिएटिंग फोर्स कोणता आहे मायनस μ0 स्क्वेअर अपॉन 6π c इंटू v डबल डॉट, ठीक आहे, प्लस एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजे जर तुम्हाला फाइंड आउट करा, तुम्हाला जर विचारलं राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हाइल द पार्टिकल इज इन मोशन in a particular direction, then we can compute the external force by adjusting this equation. म्हणजे ही टर्म इथे प्लस जर केली तर mv डॉट प्लस μ0 स्क्वेअर अपॉन 6π c v डबल डॉट पास जायचा is equals to the external force exerts on the particle, not particle exerts on the surrounding, but the surrounding or the system च्या बाहेर जे काही असेल ते एक्सर्ट करेल टोटल. त्यामुळे टोटल फोर्स जो आहे तो आपण असा लिहू शकतो. And this equation is nothing but the Abraham Lorentz equation. याच्या आधी झाला आपलं रेडिएटिंग फोर्स,
हे पण अब्राहम लॉरेन्स फॉर्म्युला झाला एक प्रकारचा. त्याला आपण फॉर्म्युला म्हणू शकतो, इक्वेशन म्हणायच्या ऐवजी याला फॉर्म्युला म्हणा, आणि याला अब्राहम लॉरेन्स इक्वेशन कन्सिडर करा. लक्षात राहील. समजलं का? हे रिप्ले करा पटापट. समजलं का? आजचा पॉइंट होता आपला हा. हो सर. समीक्षा गणोरकर. हो सर. निकिता. हो सर. नक्की. चला, समजला नसता तर विचारत चला. काही तर कोणता पॉइंट लक्षात नाही आला, स्टेप बाय स्टेप फक्त सॉल्व्ह करत नाही. तुम्हाला मी फोटो सेंड करून दिलेले आहे, तो पॉइंट एकदा वाचून घ्या, लक्षात येऊन जाते. जर नाही समजला तर सांगा, मी विचारू शकता, असं काही नाही. ठीक आहे. मग आजच्या तारखेला हा झाला तुमचा. आता याच्यावर मग तुम्ही म्हणा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कसे विचारले जाऊ शकते, तर कोणतेही विचारा. राईट डाऊन द फॉर्म्युला फॉर द अब्राहम लॉरेन्स इक्वेशन, राईट डाऊन द फॉर्म्युला किंवा व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर आणि इक्वेशन फॉर. लक्षात ठेवता हा फॉर्म्युला फॉर कोणता? राईट द फॉर्म्युला फॉर द रेडिएटिंग फोर्स of the charge particle is equal to the minus mu 0 square upon 6 pi c v डबल डॉट वाला. हा झाला तुमचा फॉर्म्युला. जर तुम्हाला विचारलं की अब्राहम लॉरेन्स लिहा, तर मग तुम्ही हा लिहू शकता, हा लिहू शकता. पण त्यांना जर नेट वाला विचारला, टोटल फोर्स मध्ये, तर हा. किंवा हाऊ मच द एक्सटर्नल फोर्स एक्झर्ट्स ऑन द सिस्टम ऑन द चार्ज पार्टिकल इज, हाऊ मच, किती आहे, किती एक्झर्ट करते एक्सटर्नल फोर्स, तो जर विचारला तुम्ही हे मायनस करून तिकडे प्लस करू शकता. किंवा त्याने विचारलं की व्हॉट इज द नेट फोर्स, व्हॉट इज द नेट फोर्स, तो रेडिएटिंग फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स. मग एक्सटर्नल फोर्स आणि रेडिएटिंग फोर्सची व्हॅल्यू टाका. एक्सटर्नल तुम्हाला टाकायची गरज नाहीये, टाकू शकता, कारण हे प्लस केलं की एक्सटर्नल येते, हे काम कॅन्सल होते, टोटल फोर्स आपल्याला इकडे मिळतो पर डे वर. तुम्ही इथं ऍडजस्टमेंट केली की त्याच्यावर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, आणि तुम्हाला ते लिहिता आले पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला इक्वेशन्स पार्ट पाहिजे. पहिल्यापासून सुरुवातपासून फर्स्ट क्वेश्चन पासून आपल्या, जिथून आपण फक्त वेव्ह इक्वेशन वरून स्टार्टिंग केली होती, रिटार्डेड पोटेन्शियल पर्यंत आलो होतो. रिटार्डेड पोटेन्शियल रिलेटिव्हिस्टिक फॉर्म घेतले होते, आणि आता त्या रिलेटिव्हिस्टिकच्या समोरची स्टेप आपण काढलेली आहे की अब्राहम लॉरेन्स ऍक्च्युअली इज द रेडिएटिंग फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन. याच्या आधी आपण पार्टिकलला रेस्ट मध्ये कन्सिडर केलेलं होतं. आता आपला पार्टिकल मोशन मध्ये आला, म्हणजे आता ऍप्लिकेशन सुरू झाले त्याच्यावर. आता टायमिंग खतम होऊ शकते. तर याच्याबद्दल काही प्रॉब्लेम असतील तर आधी विचारून घे जा, जेव्हा कॉलेज चालू होईल, किंवा तुम्ही कशीही विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि हा पॉईंट समजला असेल तर आपण आता क्यूट करू. ओके सर? ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. करू का सर? लिहू करू का सर? हा. किती वेळ झाला सर? एक झाला? 1.5 मिनिट. 1.5 मिनिट राहिला. हो. कोणता प्रॉब्लेम आहे कोणाला याच्यावर? मंडळी, स्टुडंट्स, कोणतं इक्वेशन वगैरे कसं घेतलं वगैरे विचारू शकता, असं काही नाही. आपण पटापट सॉल्व्ह करत नेलेले आहेत इक्वेशन. जर आपण स्टेप बाय स्टेप मधलं कन्सिडर करत नेलं तर या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला मी नोट्स दिलेली आहे. या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, थेरी किती दिलेली आहे ते पाहून घ्या. आणि याच्यावर थेरी मध्ये प्रश्न जर विचारले जाऊ शकते, डेफिनेशन वर तुम्हाला एमसीक्यू विचारले जाऊ शकते, काही हरकत नाही. व्हॉट इज तुम्हाला रिटार्डेड पोटेन्शियलची डेफिनेशन जशी मी सांगितलेली आहे ते विचारले जाऊ शकते. किंवा तुम्हाला विचारले जाऊ शकते की रेडिएटिंग फोर्स काय आहे, किंवा तुम्हाला विचारले जाऊ शकते रिकॉल फोर्स काय आहे. जशी आपल्याला रिकॉल व्हेलॉसिटी माहिती होती, असा रिकॉल फोर्स आपण कन्सिडर करू शकतो. यामध्ये त्याची डेफिनेशन तुमच्याकडे लिहून दिलेली आहे. आता त्यामध्ये लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा जरी यूज केलेला असला तर एनर्जी म्हणजे काय, इफ द पार्टिकल गेट रेडिएटेड सम एनर्जी, पार्टिकलला काही एनर्जी रेडिएट केली, कारण कोणता पार्टिकल आहे, चार्ज पार्टिकल विच इज इन मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मध्ये चार्ज पार्टिकल रेडिएशन देऊ शकतो ना. त्या प्रकारे जर पार्टिकल चार्ज आहे तर तो रेडिएशन देईल, म्हणजे एनर्जी लॉस करेल. तो पार्टिकल जर एनर्जी लॉस करेल, त्याच्यावरची एनर्जी जाईल कुठं, किंवा त्याला एनर्जी भेटेल कशी, त्याच्यावर एक प्रश्न असू शकते की जर एखादा चार्ज पार्टिकल आहे, हा चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट करतो, रेडिएट करतो, त्याचा फोर्स असेल काहीतरी, त्यावेळेस त्याच्याकडे किती राहिली, त्याच्याकडे एनर्जी किती राहिली, असाही प्रश्न पडू शकते. प्रश्न पडण्यासाठी बरेचसे आहेत. तुम्हाला काय प्रश्न पडतो हा महत्वाचा आहे विद्यार्थ्यांसाठी. हा लक्षात ठेव जा, यामध्ये बरेचसे प्रश्न